ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। મંત્રનો પાઠ કરીએ આપણે ઈશાવાસ્ય. ઓમ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યાં જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ. ગઈકાલે આપણે ભાષ્ય શરૂ કર્યું ને ત્યાંથી આપણે ભાષ્ય પાછા ફરી વાંચીએ. આ મારામાં પેજ નંબર 8 છે કૈલાસ આશ્રમના બુકમાં. ગઈકાલે આપણે ચાલુ કર્યું હતું ને જે યથા ચંદન અગરવાદે હેતી ચાલ એ આપણે ભાષ્ય વાંચીએ પહેલાં, બરાબર. યથા ચંદન અગરવાદેહ ઉદકાદિ સંબંધજ ક્લેદાદિજમ ઔપાધિકમ દૌર્ગંધ્યમ તત્સ્વરૂપ નિઘર્ષણેન. બધા મોટેથી બોલો અને જેવું આવડે એવું બોલો તો થોડી જીભ વળશે. હા, તત્સ્વરૂપ ભૂલ થાય એનો વાંધો નહીં, પણ આપણને સંભળાવવી જોઈએ, બરાબર. તત્સ્વરૂપ નિઘર્ષણેન આચ્છાદ્યતે સ્વેન પારમાર્થિકેન ગંધેન તદ્વદેવ હિ સ્વાત્મની અધ્યસ્તમ સ્વાભાવિકમ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિલક્ષણમ જગત દ્વૈતરૂપમ જગત્યામ પૃથિવ્યામ જગત્યામ ઇતિ ઉપલક્ષણાર્થત્વાત સર્વમેવ નામરૂપકર્માખ્યમ વિકારજાતમ પરમાર્થ સત્યાત્મ ભાવનયા
त्यक्तम स्यात्. તો આપણે વિચાર કરીએ હવે આગળ કે આ જ્ઞાન આ આચ્છાદન કેવી રીતે કરવું. આ ઈશ્વરનું આચ્છાદન કરવાનું કહ્યું ને આપણને, જગતને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરો. નામ રૂપાત્મક જગત છે એને આચ્છાદિત કરવું એટલે કઈ રીતે કરવું એના માટેનું આપણને ઉદાહરણ આપે છે. યથા ચંદન અગરવા દેહે, ભાષ્યમાં વાંચું છું, યથા ચંદન અગરવા દેહે ઉદકાદિ સંબંધજ ક્લેદાદિજમ ઔપાધિકમ દૌર્ગંધ્યમ. યથા એટલે કે જેવી રીતે, ચંદન અગરવા દેહે, ચંદનનું લાકડું હોય અને અગરું નામનું ઝાડ આવે છે, એટલે અગરું એનું લાકડું હોય ને એ બધા સુગંધી આપે, સુગંધવાળા લાકડા હોય. એટલે ચંદન અગરવા દેહે ઉદકાદિ સંબંધજ, ઉદક એટલે પાણી, જળના સંપર્કમાં આવે કોણ, આ લાકડું, બરાબર. ક્લેદાદિજમ ઔપાધિ, ક્લેદ એટલે એ ભીંજાશ આવે એમાં, એટલે લાંબા સમય સુધી આ જે લાકડું છે સુખડનું, ચંદનનું લાકડું અને અગરુનું લાકડું, આ જે સુગંધીદાર લાકડા છે જેનો સ્વભાવ સુગંધ આપવાનો છે, એ લાકડા જ્યારે પાણીના સંપર્કમાં લાંબા સમય સુધી રહે તો કોવાઈ જાય, લાકડું કોવાઈ જાય ને એટલે પછી દુર્ગંધ મારવા માંડે. એટલે કહે છે કે આ લાકડું જ્યારે પાણીના સંપર્કમાં લાંબા સમય સુધી રહે તો ઔપાધિકમ દૌર્ગંધ્યમ, એની દુર્ગંધ ઔપાધિક આવે, પોતાની સ્વાભાવિક દુર્ગંધ નથી. સ્વાભાવિક રીતે એનો સ્વભાવ તો શું છે, સુગંધ છે, પણ આ સંબંધ થવાથી, આનો સંપર્ક થવાથી, જળનો સંપર્ક થવાથી જળ એ ઉપાધિ થઈ ગઈ. કારણ કે ઉપાધિ એટલે શું, જે પોતાના નજીકમાં જે વસ્તુ પદાર્થ રહેલો હોય એના પર પોતાના ધર્મોનો આરોપણ કરાય, બરાબર. હા, એમાં એને અડે નહીં. જેમ પેલું સ્ફટિક હોય ને, સ્ફટિક, તો સ્ફટિક હોય પારદર્શક સ્ફટિક, આપણે જોયું છે ને, સ્ફટિક એટલે ખબર છે ને, પિઝપ. એ સ્ફટિકની પાછળ કોઈ પણ ફૂલ મૂકો, કોઈ પણ રંગનું, તો જાસૂદનું ફૂલ હોય તો લાલ રંગ દેખાય, બરાબર. તો સ્ફટિક આપણને લાલ રંગનું દેખાય, પણ સ્ફટિક પોતે તો કેવું છે, શુદ્ધ છે, એને પોતાનો કોઈ રંગ નથી. પણ જાસૂદનું ફૂલ મૂકવાથી એનામાં જાણે કે કલર આવી ગયો, રંગ આવી ગયો, એટલે એ લાલ દેખાવા માંડ્યું. એમ આ સુગંધ જે છે ચંદનની, એ પોતાની સ્વાભાવિક છે, પણ આ જળ નામની જે ઉપાધિ એની સાથે વધારે સંપર્કમાં રહી એના કારણે એની જે પોતાની સુગંધ છે એ દુર્ગંધ થવા માંડી. એટલે ખરેખર દુર્ગંધિત થયું નથી, સુગંધિત જ છે એનો સ્વભાવ, પણ આ ઉપાધિને કારણે, એના બાજુમાં રહેલા પાણી, જળની સપાટીને કારણે એ કોવાઈ ગયું અને એની દુર્ગંધ એમાં આવી ગઈ, બરાબર. એને પોતાનો સ્વભાવ તો સુગંધ છે જ, એટલે ચંદન મટી નથી ગયું, ચંદન છે. પછી એને કેવી રીતે હવે આગળ કરવાનું કે તત્સ્વરૂપ નિઘર્ષણેન, તત્સ્વરૂપ નિઘર્ષેણ, તત્સ્વરૂપ એટલે ચંદનનું જે લાકડું છે એના પોતાને ઘસવાથી, સ્વેન નિઘર્ષણેન, એટલે ચંદનને ઘસો, તમે ચંદનને લાકડાને ઘસો એટલે એની જે દુર્ગંધ જે છે ને, આગંતુક દુર્ગંધ, ઔપાધિક દુર્ગંધ, એ જતી રહેશે ને. નિઘર્ષણ આચ્છાદતે સ્વેન પારમાર્થિક ગંધેના, સ્વેન પારમાર્થિક ગંધ એટલે પોતાની જે સ્વાભાવિક સુગંધ છે એનાથી આચ્છાદિત થઈ જશે. એટલે એનું જે પોતાનું જે મૂળભૂત સ્વભાવ છે સુગંધનો એ આવી જશે, કારણ કે જે દુર્ગંધવાળો જે ભાગ હતો એ ઘસાઈને નીકળી ગયો, પણ એને આચ્છાદિત કર્યું. એવું કીધું કે જે દુર્ગંધ હતી ને એ દુર્ગંધને પોતાની સ્વાભાવિક સુગંધથી આચ્છાદિત થઈ ગઈ, નિઘર્ષણને કારણે. સમજાય છે ને? તો હવે આપણે આમાં ભાષ્યમાં આનંદગીરી ટીકામાં હું વાંચું છું, છેલ્લી લાઈન છે આનંદગીરી ટીકામાં, પેજ નંબર 8માં. ચંદન અગર, તમારી પાસે તો નહીં હોય ને, બધા પાસે કંઈ નહીં, હું વાંચું છું, શાંતિથી વાંચું છું. ચંદન અગરવા દેહે ઉદકાદિ સંબંધાત, ચંદન અગરવા દે ઉદકાદિ સંબંધાત, ચંદન એ અગર જેવા લાકડાનો પાણી સાથેનો સંબંધ થવાથી આર્દ્રી ભાવાદીનામ જાતમ યદ દૌર્ગંધ્યમ ઔપાધિકમ મિથ્યા. ઔપાધિકમ દુર્ગંધ આવે એ કેવી કહેવાય? મિથ્યા કહેવાય, સત્ય ના કહેવાય. સત્ય તો એનો સુગંધનો એનો સ્વભાવ છે, પણ આ ઔપાધિક દુર્ગંધ આવી એ કેવી છે? મિથ્યા છે. મિથ્યા એટલે શું છે? એ સત્ય નથી, એ ટકાઉ નથી, નિત્ય નથી, બરાબર. તો મિથ્યા તદ યથા. તો હવે આ આપણને દાખલો આપે, એનો અર્થ આપણે કરવા, એને એની પાછળનો હેતુ શું છે?
આ દાખલો આપીને આપણને શું કહેવા માગે છે ભાષ્યકાર. એટલે પછી આપણને આગળ કીધું, આપણે વાંચ્યું આગળ કે તદ્વદ, ભાષ્યમાં વાંચ્યું તદ્વદ એવ, બરાબર, તદ્વદ એવ હિ સ્વાત્મની અધ્યસ્તમ સ્વાભાવિકમ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિ લક્ષણમ જગત દ્વૈતરૂપમ જગત્યામ પૃથિવ્યામ જગત્યામ ઇતિ ઉપલક્ષણાર્થત્વાત સર્વમેવ નામ રૂપ. એ પછી આગળ વાંચીએ આપણે. તો પહેલાં આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચી લઈએ પહેલાં. ચાલો, એટલે સ્વભાવ, જો જેવી રીતે ચંદનને પોતાના જ્યારે ચંદનને ઘસવામાં આવે ત્યારે આનંદગીરીમાં કહ્યું તत् સ્વરૂપ નિઘર્ષણ અભિવ્યક્તેન સ્વાભાવિકેન ગંધેન આચ્છાદ્યતે. એ ચંદનને જ્યારે પોતાને ઘસવામાં આવે ત્યારે આગંતુક દુર્ગંધ જે આવી છે ને, એ આગંતુક દુર્ગંધ કેવી થઈ જાય? જતી રહે. અને સ્વાભાવિક જે ગંધ છે, સુગંધ છે, એનાથી એ દુર્ગંધ આચ્છાદિત થઈ ગઈ કહેવાય. એટલે પોતાની સુગંધનો આવિર્ભાવ થયો, જે હતી જ એનો આવિર્ભાવ થયો. કેવી રીતે થયો? નિઘર્ષણથી. બરાબર. તદ્વત, એવી જ રીતે આનંદગીરીમાં જ વાંચું છું. તદ્વત, આનંદગીરી પેજ નંબર 9માં, બરાબર, બીજી લાઈન. તદ્વત વિચારાદેહે સ્વરૂપ સદ્ભાવાત મિથ્યાબુદ્ધેહે બાધકત્વમ સંભવતી. એટલે એવી જ રીતે વિચારાદેહે, તદ્વત વિચારાદેહે સ્વરૂપ સદ્ભાવાત, એટલે આપણે મનમાં વિચાર કરો, આપણે વિચાર કરો પણ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ એમ કીધું. એટલે જે કંઈ જગતમાં છે એ ઈશ્વર જ છે એવી આપણે ભાવના કરવાની છે. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્કિંચિત જગત્યામ જગત. જગતમાં જે કંઈ પણ છે નામ રૂપાત્મક, એ બધાને આપણે ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવાનું છે એવી આપણે ભાવના કરવાની છે. અત્યારે તો આપણે દેખાતું નથી એટલે ભાવના કરવાની છે. ભાવના કર્યા પછી વિચાર કરવાનો છે. વિચાર કરવાનો એટલે આપણે એ રીતે વિચાર કરવાનો કે આ બધું ખરેખર આ બધું ઈશ્વર છે. ઈશ્વર અધિષ્ઠાન છે. ઈશ્વર છે એટલે એની પાછળનું જે તત્વ છે ને એ ઈશ્વર છે. નામ રૂપાત્મક જગત આપણને દેખાય છે એ નામરૂપ જ દેખાય છે, પણ એની પાછળનું જે તત્વ છે, અધિષ્ઠાન છે, જેનો આધાર આ બધું છે, જેના આશ્રિત આ બધું છે નામ રૂપાત્મક જગત, એ ઈશ્વર વડે આપણે આચ્છાદિત કરવું. એટલે એ જાણવાનું છે આપણે કે આ બધા જે નામ રૂપાત્મક જગત છે એનું અધિષ્ઠાન એ ઈશ્વર સિવાય આ બધી નામરૂપની કોઈ અસ્તિત્વ છે નહીં. એનું હોવાપણું, અસ્તિત્વ, એનું ભાસવાપણું, એ બધું કોને કારણે છે? ઈશ્વરને કારણે છે. એટલે વિચાર આદેહે સ્વરૂપ સદ્ભાવા, એટલે હું સર્વાત્મક, હું પણ એ જ ઈશ્વર છું. સર્વ એટલે સર્વમાં હું, મારો સમાવેશ થઈ જાય. સર્વને આચ્છાદિત કર્યો એટલે મારો પણ સમાવેશ થાય, એટલે હુંનો પણ સમાવેશ થઈ ગયો. એટલે હું પણ સર્વાત્મક ઈશ્વર છું એવી ભાવના આપણે કરવાની. બરાબર. શરૂઆતમાં તો ભાવના જ કરવી પડશે, કારણ કે આપણને એ આપણને જ્ઞાન છે નહીં. ઔપદેશિક જ્ઞાન, જેને કોઈને ઔપદેશિક જ્ઞાનથી તરત જ થઈ જાય, જેનામાં એવા સંસ્કાર હોય, પૂર્વના એવા સંસ્કાર હોય કે અભ્યાસ કરીને આવ્યો હોય જે વ્યક્તિ, તો એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય, એને આ શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા હોય, ઘણું બધું શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન બધું કરીને આવ્યો હોય, તો એને તરત જ ઉપદેશ થાય એટલે એને સમજ પડી જાય કે બધું ઈશ્વર છે. બરાબર. તો જેને નથી એને આ વિચાર કરવાની વાત કરી. તો હવે ભાષ્યમાં આપણે જેમ કહ્યું ને, તદ્વદેવ હિ સ્વાત્મની, ભાષ્યમાં વાંચું છું, તદ્વદેવ હિ સ્વાત્મની અધ્યસ્તમ સ્વાભાવિકમ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિ લક્ષણમ જગત. જગત કેવું છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિ લક્ષણવાળું છે. હવે ખરેખર આપણે એને આચ્છાદિત કરવું છે. હવે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વવાળા જગતને આપણે ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવાનું છે. હવે નામ રૂપાત્મક જગત કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વવાળું છે. હવે કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ કેવા છે? એ વિકાર કહેવાય. બરાબર. હવે વિકારી જગતને નિર્વિકાર આત્માથી કે ઈશ્વરથી આપણે એને આચ્છાદિત કરવાનો છે. તદ્વદેવ સ્વાત્મની અધ્યસ્તમ, પોતાના પર અધ્યસ્ત, આત્મા પર અધ્યસ્ત, પરમાત્મા પર અધ્યસ્ત શું છે? આ નામ રૂપાત્મક જગત પોતાના પર, હું પણ અધ્યસ્ત છે, આત્મા પણ અધ્યસ્ત છે. બરાબર. અને એ સ્વાભાવિક કીધું. હવે સ્વાભાવિક એમાં ફૂટનોટ નંબર 1 છે. જુઓ, ભાષ્યમાં ફૂટનોટ, ભાષ્યમાં સ્વાભાવિકમ છે ને, એમાં 1 નંબરની ફૂટનોટ છે. એમાં અનાદિ અવિદ્યા ઉપાધિ પ્રયુક્તમ એવું કીધું. એટલે સ્વાભાવિકનો અર્થ શું કહેવાનો? સ્વાભાવિક એટલે અનાદિ અવિદ્યાથી આ આપણે ચાલતું આવ્યું છે. અનાદિ અવિદ્યા, અવિદ્યા ક્યારથી શરૂ થઈ ખબર નથી, અનાદિ છે. એનું કારણ આપણને ખબર નથી, કેમ છે એ ખબર નથી. અનાદિ એટલે આદિ નથી, આદિ નથી એટલે એનું કારણ ખબર નથી આપણને. બરાબર. એટલે એને સ્વાભાવિક કીધે. એટલે આ સ્વાત્મની અધ્યસ્તમ સ્વાભાવિકમ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિ લક્ષણમ જગત. આ જગત કેવું છે?
કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વનું લક્ષણ છે. પણ એ કોનું આ ઈશ્વર પર આચ્છાદિત કરવાની આપણને વાત કરે છે. તો પોતાની પર આ બધો અધ્યારોપ થયેલો છે. શેનો અધ્યારોપ થયેલો છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વનો અધ્યાસ થયેલો છે. અધ્યાસ એટલે ખબર છે ને, આરોપ થયેલો છે, અધ્યારોપ થયેલો છે. જેમ આ ઉપાધિનો અધ્યારોપ થયો ને ચંદન ઉપર. ચંદનનો સ્વભાવ તો સુગંધ આપવાનો છે, પણ ઉપાધિને કારણે એ દુર્ગંધ આપતું થયું. એમાં નામ રૂપાત્મક જગત જે છે એ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ રૂપ છે. એનો અધ્યારોપ કોના પર થયો? આત્મા પર થયો. એટલે આત્મા કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ નામ રૂપાત્મક જગત કેવું છે? એ અનાત્મા છે. તો અનાત્માના જે કંઈ ધર્મો છે, કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ અનાત્માના ધર્મ, એ ધર્મો આત્મા પર આરોપિત કરવામાં આવ્યા. બરાબર છે ને? આત્મા પર એટલે કે મારા પર, એટલે કે આ જગતના બધા જ જે પદાર્થો છે એના પર પણ આરોપિત કરવામાં આવ્યા. તો જગત દ્વૈત રૂપમ, આ જગત કેવું બની ગયું? દ્વૈત રૂપ દેખાવા માંડ્યું. એટલે મને ભેદ દેખાવા માંડ્યા. આ ભેદ બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી? આત્મા તો કેવો છે? પરમાત્મા તો કેવો છે? એક જ છે. બરાબર? આપણે પહેલાં જોયું ને એના લક્ષણો: શુદ્ધમ, અપાપ વિદ્ધમ, એક, પછી નિત્ય, સર્વગત, એ બધું જે કીધું એ આત્મા તો એવો છે, એક જ છે. અહીંયા તો દ્વૈત થઈ જાય છે જગત. આપણે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ બધું આવ્યું, વિકારી થઈ ગયો. તો એ કેવી રીતે થયું? તો કે અધ્યસ્ત છે, એ આરોપિત કરવામાં આવ્યા છે. આત્મા પર, ઈશ્વર પર આરોપિત થયેલા છે. બરાબર? પછી કહે છે આમાં આપણે જોઈએ, આનંદગીરી ટીકામાં વાંચું છું, બીજી લાઈન 9 નંબરના પેજ ઉપર: સ્વભાવ અનાદિ અવિદ્યા તત્કાર્યમ સ્વાભાવિકમ ઇત્યાદિ બાધયોગ્યત્વ પ્રદર્શનાર્થમ વિશેષણમ. એટલે અધ્યસ્ત જે કીધું ને, સ્વાત્મની અધ્યસ્ત, ભાષ્યમાં કીધું સ્વાત્મની અધ્યસ્ત એટલે પોતાના પર અધ્યસ્ત, પોતાના પર અધ્યારોપ કર્યો. અને બીજું શું કીધું? સ્વાભાવિકમ. સ્વાભાવિકમ એટલે અવિદ્યા. સ્વાભાવિક એ અનાદિથી આવે જ છે. તો એ બંને વસ્તુ વાપરવામાં આવી. એ શેના માટે વાપરવામાં આવી? વિશેષણ કીધા એને. એ બાધ યોગ્યત્વાદ, એટલે એનો બાધ થવાનો છે. એ બાધ્ય યોગ્ય છે. એ સત્ય નથી. એ હંમેશા ટકાઉ નથી. ઇટ હેઝ ટુ બી નિગેટેડ. આફ્ટરવર્ડ ઇટ વિલ બી નેગેટેડ. પછી એનું નેગેશન થશે, એનો બાધ થવા માટે. કારણ કે સત્ય એનો બાદ ન થાય. સત્યનો બાદ કેમ ન થાય? સત્ય કોને કહેવાય? ત્રિકાલે પિતિષ્ઠતિ, ત્રણેય કાળમાં એ રહે, અબાધિતમ. હા, એ હંમેશા ત્રણેય કાળમાં રહે, ગઈકાલે, આજે અને ભવિષ્યમાં હંમેશા રહેનારું છે. બરાબર? તો સ્વભાવ અનાદિ અવિદ્યા તત્કાર્યમ સ્વાભાવિકમ ઇત્યાદિ બાધયોગ્યત્વ. એટલે આ જે એનું કાર્ય છે, અવિદ્યાનું કાર્ય કીધું. શું કાર્ય કીધું? આ અધ્યાસ જે કર્યો ને એને શેના કારણે કર્યો? અવિદ્યાને કારણે, અજ્ઞાનને કારણે અધ્યારોપ કર્યો. આપણને દુર્ગંધ લાગી ચંદનમાં, જેને ખબર નથી એને તો એમ લાગે તો ગંધાતું લાકડું છે. પણ જેને ખબર છે કે આ ચંદનનું લાકડું છે, એનામાં દુર્ગંધ જે છે આરોપિત કરેલી છે, અધ્યારોપિત છે. તો એ એને જરા ટેસ્ટ ઘર્ષણ કરીને, જેમ સોનાનું આપણે ઘર્ષણ કરીએ, નિઘર્ષણ કરીએ, ટીપીએ, ગરમ કરીએ, એના ટેસ્ટ કરીએ ને, કસોટી કરીએ ને એની, એમ આની કસોટી કરવી પડે. એ કેવું ઘસવું પડે. ઘસે તો ખબર પડે. બાવળનું લાકડાને ઘસીએ તો ગમે એટલું ઘસો ને તો એમાં કંઈ દુર્ગંધ હશે, એ જશે નહીં. હા, જશે નહીં. પણ બાવળનું લાકડા સિવાય પછી આ ચંદનનું લાકડું ઘસો તો સુગંધ આવશે, એની ઓરિજિનલ સુગંધ આવશે. એટલે એવમ, આનંદગીરી ટીકામાં જ વાંચું છું આગળ, એવમ વિચારાદિ પ્રયત્નવત. એટલે જે માણસ, જે વ્યક્તિ વિચારરૂપી પ્રયત્ન કરવો પડે. આપણે પ્રયત્ન એટલે કંઈ હાથ પગ હલાવીને પ્રયત્ન થાય એવું નથી, માનસિક પ્રયત્ન પણ કરવો પડે. એટલે વિચાર કરવો પડે. વિચારાદિ પ્રયત્નવત અનુત્ર દૃષ્ટિ તિરસ્કાર સંભાવનામ ઉક્તવા. એટલે જ્યારે નિઘર્ષણ કરવામાં આવ્યું ચંદનના લાકડાનું, ત્યારે જે એની સ્વાભાવિક સુગંધ છે એ અભિવ્યક્ત થઈ. બરાબર? એવી રીતે આ આત્મા જે છે એ પોતે તો સ્વભાવથી કેવો છે? શુદ્ધ છે. બરાબર? એ સુગંધીદાર છે. શુદ્ધ એટલે સુગંધી આપે, એનું પોતાનો સ્વભાવ એવો છે. તો એ સુગંધ જે છે એની જે પોતાનું શુદ્ધ તત્વ છે, એ આ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ રૂપી જે વિકાર જે એનામાં આવ્યા છે, નામ રૂપા. આપણે કહીએ ને, હું આવો છું, હું સારો છું, ડાયો છું, સુખી છું, દુઃખી છું, કરતા છું, ભોગતા છું, વક્તા છું, શ્રોતા છું, આ બધા હું છું. હું એટલે આત્મા. આ એના પર બધા આરોપ થયેલા છે. સુખી છું, દુઃખી છું પણ આરોપ છે, વક્તા છું, શ્રોતા છું, એ પણ આરોપ છે. પછી જે કંઈ પણ આપણે હું અને છુંની વચ્ચે જે કંઈ લાવીએ ને બધા આરોપ છે. એ હુંનું સત્ય નથી. બરાબર? આ બધી અશુદ્ધિઓ આવી આપણામાં.
બરાબર. હું દુઃખી છું, હું એન્જિનિયર છું, હું ડૉક્ટર છું, હું ફલાણો છું, ઠીકણો છું, સ્માર્ટ છું, મંદ છું, નબળો છું, જાડો છું, પાતળો છું, જે કંઈ પણ આવે એ બધું શું છે? આરોપિત કરે, અધ્યારોપ છે. શેના પર અધ્યારોપ છે? આત્મા પર, હું પર. એટલે હું એટલે આત્મા. બરાબર. વચ્ચે જે કંઈ આવે એ બધું આરોપિત છે. બરાબર. એવું સમજવાનું આપણે. એવમ વિચારાદી પ્રથમત અનુત્તર દૃષ્ટિ તિરસ્કાર સંભવા. એટલે જ્યારે તમે વિચાર કરો, જ્યારે આપણે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું અને શ્રવણ કરતાં કરતાં આપણને ખબર પડી કે આ બધું ઈશ્વર છે. હવે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા તો જરૂરી છે જ. શ્રદ્ધા હશે તો તમે શાસ્ત્ર કે એને માનશો. શ્રદ્ધા વિત્તો ભૂતવા, શ્રદ્ધાવાળા થઈને જ પછી શાસ્ત્રનું શ્રવણ થાય. જો શ્રદ્ધા નહીં હોય તો આપણે શાસ્ત્ર કહે આવું તો કંઈ હોતું હશે એવું થઈ. અને શાસ્ત્ર આપણી પાસે કેવી રીતે આવે છે? ગુરુના દ્વારા આપણી પાસે શાસ્ત્ર આવે. આપણે સીધું શાસ્ત્ર વાંચીએ ને તો આપણને કંઈ સમજ પડે નહીં. આ તો ગુરુ દ્વારા પરંપરા, જે ગુરુ પરંપરાથી આપણી પાસે પ્રાપ્ત થયું છે એ જ્ઞાન જ્યારે આપણને થાય કે ભાઈ આ જગત છે એ મિથ્યા છે, જગતમાં નામરૂપ છે એ સત્ય નથી, એની પાછળનું સત્ય કંઈક જુદું છે. આપણે એને સત્ય માનીને બધો વ્યવહાર કરતા જ આવ્યા છીએ. આપણે વ્યવહાર બધો કરીએ સત્ય માનીને કહીએ છે કે આ મને સુખ આપશે, પૈસા કમાઈશ તો સુખ આપશે, પ્રતિષ્ઠા મેળવીશ તો સુખ આપશે, નામ મારું થશે તો સુખ આપશે. આ બધું આપણે કરતા આવ્યા છીએ. અને કરતાં કરતાં આપણને અનુભવ પછી આપણે કોઈ દિવસ એની કસોટી કરી નહીં, ચકાસણી નથી કરી કે ખરેખર સુખ મળે છે એમાં. આપણને મળતું હોય એવું લાગે છે, પણ એ બધા સુખ કેવા છે? આરોપિત સુખ છે, સાચા સુખ નથી. સુખનું સ્ત્રોત તો એક જ છે, સુખનો સોર્સ એક જ છે, એક જ સ્ત્રોત છે સુખનો, આત્મા. અને એ હું, કારણ કે હું છે ને આત્મા જે છે એ કેવો છે? સચ્ચિદાનંદ રૂપ લક્ષણ. બરાબર. એટલે સચ્ચિદાનંદ જે સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે, આનંદનો સ્ત્રોત એક જ છે અને એ આત્મા છે. દુનિયામાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુ આપણને આનંદ આપી શકે નહીં. આ વિચાર કરવાનો કેવી રીતે એવું. બરાબર. જેમ જેમ આપણે શ્રવણ કરતા જઈએ ને પછી આપણને થોડો ખ્યાલ આવતો જાય. પછી આપણે શાસ્ત્ર વાંચીએ પછી આપણે વિચારીએ કે કેવી રીતે આ થાય. વિચારતા જઈએ કે આપણા પરીક્ષા લોકોને આપણે પરીક્ષા કરતા જઈએ કે અત્યાર સુધીમાં મેં જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવાની બધી પ્રયત્નો કર્યા, બધી પ્રાપ્તિઓ કરી અને એના દ્વારા મેં સુખની અપેક્ષા રાખી હતી, એ સુખ મને મળ્યું એવું લાગ્યું. એ પણ કેવું છે સુખ? એ પણ મેં અધ્યારોપિત કર્યો. જો એ વસ્તુમાં સુખ હોત તો જેટલી વસ્તુ હું ભેગી કરતો જાઉં તો સુખમાં વધારો થતો જવો જોઈએ. પણ એ વધારો થતો નથી. જો એ વસ્તુમાં સુખ આપવાની ક્ષમતા હોય, એનું સામર્થ્ય હોય તો આપણે જેટલી વધારતા જઈએ એટલું સુખ વધવું જોઈએ. પણ એ નિયમ અહીંયા લાગુ નથી પડતો. એટલે પછી માણસ વિચાર કરતો થાય. આ વિચાર છે ને બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. વેદાંતો નામ વિચાર. વેદાંત એટલે શું? વિચાર જ કરવાનો છે. વિવેક. વિચાર એટલે વિવેક. એટલે એમ કહે છે કે વિચાર કરે જે વ્યક્તિ પછી એને આ જગતની મિથ્યાત્વનો ખ્યાલ આવે. અને ખ્યાલ આવે તો પછી એની મેળે એનો પછી એને નકારતો જાય કે ભાઈ આમાં મને નેતિ, આમાં મને સુખ નથી, આ વસ્તુમાં સુખ નથી, ફલાણામાં સુખ નથી, ઢીકણામાં. જેનામાં આપણે સુખ બુદ્ધિ રાખેલી એ બધી વસ્તુને આપણે તપાસવી પડે, ચકાસવી પડે. પછી આપણે ચકાસીએ પછી આપણે નક્કી કરીએ ધીમે ધીમે કે ભાઈ આમાં નથી. સંબંધીઓમાં છે, પુત્રમાં છે, કુટુંબમાં છે, પરોયોમાં, બધામાં. એટલે જે કંઈ પણ આપણે જોતા જઈએ ને એમ પછી આપણે એની પછી આપણે જે એને મૂલ્ય આપ્યું હોય ને, આપણે જે એને એકદમ ઊંચા સ્થાને મૂકેલો હોય કે આ મને સુખ આવે, એની બધી બાદબાકી થતી જાય. બરાબર. હા. યુક્તિ પછી આગળ વાંચું, આનંદગીરી ટીકામાં 4th લાઈનમાં છે. યુક્તિ અનભિજ્ઞસ્ય સર્વમ ઇદમ અહમ ચ ઈશ્વર એવ ઇતિ ભાવનાયામ અધિકૃતસ્ય યુક્તિ કુશલસ્ય ચ વિચારે અધિકૃતસ્ય સર્વકર્મા સંન્યાસે એવ અધિકાર ય મંત્ર વિવક્ષિત. એટલે આ મંત્ર દ્વારા શું કહેવા માગે છે? આ જે મંત્ર કયો ને, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા માગૃધક કસ્ય સ્વિધનમ. એ આખો મંત્ર જે છે એ કહેવા શું માગે? એ કહેવા માગે છે એવું કે જે નામરૂપાત્મક જગત જે છે એ તમે જે એની પાછળની જે અપેક્ષાઓ રાખી છે, સુખની અપેક્ષા રાખી છે, કારણ કે કોઈ દુઃખની અપેક્ષા તો રાખતું જ નથી. અને કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ આપણે કહીએ દુઃખની અપેક્ષાથી તો કરતા જ નહીં, સુખની અપેક્ષાથી જ કરીએ છીએ. તો એ બધું જે તમે તપાસ કરતા જાઓ, તમે કસોટી પર ચડાવો તમારી અનુભવને, અને કસોટી પર ચડાવીને પછી તમે વિચાર કરો કે આમાંથી મને સુખ મળ્યું, કેટલું મળ્યું, અને મારી સુખની જો અભિલાષા એમાંથી પૂરી થઈ હોય તો પછી મારે સંતોષ થઈ જવો જોઈએ, પણ નથી થતો.
કારણ કે મારી અપેક્ષા શું છે, અનંત સુખની છે. આટલા સુખની નથી. આટલા સુખ ભેગા કરીને બધું ભેગું થાય તો તે સુખ નિત્ય સુખ મળવાનું નથી, અનંત સુખ થવાનું નથી. એની નંબર યુ કેન એડ, ઇટ વોન્ટ બીકમ એ ઇન્ફિનિટ. એ અનંત થવાનું જ નથી. બરાબર? એટલે આપણે વિચાર તો કરવો જ પડે કે ભાઈ આ સુખ આપણે અત્યાર સુધી મેળવતા ગયા મેળવે. આ જો વિચાર કરીશું ને તો જ આનું મૂલ્ય આપણને સમજાશે કે આ વસ્તુ કહેવા શું માગે છે. એટલે આપણા શાસ્ત્રો શું કહેવા માગે છે, આ મંત્ર શું કહેવા માગે. એટલે એમનું કહેવું એવું છે કે જ્યારે આ વ્યક્તિ એકદમ તૈયાર થઈ પરિપક્વ બની જાય, એને જ્યારે ખ્યાલ આવવા માંડે કે આ બધી અત્યાર સુધી મેં પ્રવૃત્તિ કરી, એ બધી પ્રવૃત્તિ જે કંઈ પણ કરી એમાં જે સુખની ઈચ્છાથી મેં કરી એમાંથી સુખ જે મને મળે છે એ નિત્ય સુખ નથી, અને મારી અભિલાષા તો નિત્ય સુખની છે, એ અહીંયાથી પૂરી થાય એવું નથી. બરાબર? એવો મારો નિશ્ચય થઈ ગયો, નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ થઈ ગઈ. હવે એ નિશ્ચય બન્યા પછી હવે મારે શું કરવાનું? તો હવે મારે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું પડે કે આને માટેનો રસ્તો શું છે. એટલે શાસ્ત્ર કહે ભાઈ આત્મવિદ્યા જે છે એ તારે ભણવી પડે, આત્મવિદ્યા જાણવી પડે, તારે તારા સ્વરૂપને જાણવું પડે. તારા સાચા સ્વરૂપને જાણ, જગતના સાચા સ્વરૂપને જાણ, ઈશ્વરના સાચા સ્વરૂપને જાણ. કારણ કે આપણો વ્યવહાર બધો ઈશ્વર સાથે જગત સાથે જ થતો હોય છે. તો આપણે એ જાણીએ તો આપણને ખબર પડે કે એનું સાચું સ્વરૂપ શું છે. આપણને આપણી ઇન્દ્રિયોથી એ સાચા સ્વરૂપની સમજ પડે નહીં. આપણા જે જ્ઞાનના સાધનો છે આપણા, એ જ્ઞાનના સાધનો બધા લિમિટેડ છે, મર્યાદિત છે. એનાથી ખબર ન પડે એટલે આપણે શાસ્ત્ર પાસે જ જવું પડે. અને શાસ્ત્ર પાસે જઈએ એટલે શાસ્ત્ર આપણને સમજાવે કે ભાઈ તારો જે મૂળભૂત સમસ્યા તારી જે છે એનો ઉકેલ અધ્યાત્મ ઉકેલ છે. તારી સમસ્યા આધ્યાત્મિક છે, સુખની કે શોકની કે જે તારી સુખી થવાની જે ઈચ્છા છે એ શામાંથી મળશે તને? અંતરમાંથી જ મળશે, હુંમાંથી જ મળશે, આત્મામાંથી જ મળશે. તો આત્મામાંથી અત્યારે હું જેને આત્મા માનું છું એમાંથી તો સુખ મને મળતું નથી. એટલે મારી જે ગણતરી જે સુખની જે છે એ હું પાસેથી અપેક્ષા રાખું તો એ તો થતું નથી. તો મારે શું કરવું? એટલે કે મારી કંઈક ભૂલ થાય છે હુંને સમજવામાં, એવી આપણને સમજ પડે. પછી આપણે હું શું છે એ ઓળખવા માટે પછી આપણે શાસ્ત્ર પાસે જઈએ, સત્સંગ કરીએ અને આપણને ખબર પડે. પછી એવું કીધું કે જે માણસને આવી સમજ પડતી જાય એને પછી કર્મ ધીમે ધીમે એના છૂટતા જાય. ને તમારે આ કરવું પડશે. આ ફરજો બધી ઘણી હોય આપણા જીવનમાં, વ્યવહારિક ફરજો હોય, પરિવારની ફરજો હોય, જે સેટઅપમાં હોય એની ફરજો હોય, બધી ફરજો આપણે ભજવવી પડે. એ બધી ફરજો જો તમે પૂરી કર્યા જ કરો તો એનો કંઈ અંત આવવાનો જ નથી. એટલે ઉદ્ધરે જ આત્માને ભગવાને કીધું કે તારો ઉદ્ધાર તારે જ કરવાનો છે. કોઈ હાથ મૂકશે, કોઈ પીછું ફેરવી દેશે, કોઈ તમને કંઈક શક્તિપાત કરી દેશે, એનાથી ઉદ્ધાર થશે નહીં. પોતે પોતાનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. કઈ રીતે ઉદ્ધાર કરવાનો છે? આપણે આપણામાં જે આપણી સમજ છે ને એ સમજને બદલવાની જરૂર છે, સાચી સમજ લાવવાની છે. અત્યારની આપણી સમજ છે, આપણે અત્યાર સુધી એમ સમજતા હતા કે આપણી સમજ સાચી જ છે, જે કંઈ આપણે સમજીએ છીએ બરાબર છે, અને એ રીતે આપણે કરતા હોય અને આપણનો વ્યવહાર સરસ ચાલતો હતો. પરિવારમાં આપણી વેલ્યુ છે, મૂલ્ય છે, આપણા માટે લોકોને માન હોય, આપણને સન્માન મળતું હોય, બધે વ્યવહારમાં મળતું હોય, સમાજમાં મળતું હોય, અને આપણને એમ થાય કે આપણે બરાબર છીએ, આપણે જે કંઈક કરીએ છીએ મને બધું જ્ઞાન છે, હું હોશિયાર છું, સિદ્ધ પુરુષ છું એવું લાગે. બરાબર? વ્યવહારિક બુદ્ધિથી કુશળ છું એકદમ, બધા મને પૂછતા આવે છે. પણ જ્યારે આપણને આ ખબર પડે કે આ તો બધી વસ્તુઓ કેવી છે, આ બધી તો નાશવંત વસ્તુઓ છે, એ કંઈ ટકાઉ નથી. પ્રસિદ્ધિ આવી ક્યાં સુધી પ્રસિદ્ધિ રહેશે? નાણાં વગરનો નાથિયો નાથાલાલ. જ્યાં સુધી તમારી પાસે સંપત્તિ હશે ત્યાં સુધી બધા પૂછશે, સન્માન આપશે. ઘરના માણસ હોય, યાવત વિત્તો પાર્જન શકતા તાવત નિજ પરિવારો રખતા પશ્ચાત જીવતી જર્જર દેહે વાર્તા કોપીને પૃચ્છતી ગેહે ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ. શંકરાચાર્ય મહારાજે કીધું જ્યાં સુધી તારી પાસે તું જ્યાં સુધી પૈસા કમાઈશ, કંઈ સંપત્તિ આપીશ, એ કંઈ ઉપયોગી થઈશ પરિવારમાં પણ, તો ત્યાં સુધી તારો ભાવ પૂછાશે. પછી કોઈ તારો ભાવ પૂછવાનું નથી. આ વાસ્તવિકતાની વાત છે બધી. આપણે કંઈ એના માટે નિરાશ થવાની વાત નથી, પણ વાસ્તવિકતાની સમજ આપે છે શંકરાચાર્ય મહારાજ. એટલે એમ કહે છે કે જે વ્યક્તિ પછી આ બધું કરતાં કરતાં એને હવે પરિપક્વ થયો, એ માણસ મેચ્યોર્ડ થયો કે હવે મને સમજ પડી કે મારી જરૂરિયાત તો અનંતની છે. અત્યાર સુધી મેં મેળવ્યું એ બધું અનિત્ય છે, અને એ અનિત્ય મને સુખ, અનિત્ય સુખ લાગ્યું મને, પણ એ સુખ મારું ટકાઉ નથી. એટલે મને જે જોઈએ છે એ તો અનંત, એટલે જે હંમેશા રહે, આત્યંતિક સુખ જોઈએ, જે સત્તા સંપન્ન રહે. મારે કોઈ વાર આવ્યા પછી જાય જ નહીં એવું સુખ મારે જોઈએ છે. અને દુઃખ ક્યારે આવે ને, સુખ સાથે દુઃખ આવે તો ચાલે? ન ચાલે. સુખ જ જોઈએ, દુઃખ જોઈએ જ નહીં.
નિરતિશય સુખ અવાપ્તિ અને આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ. દુઃખ આવ્યા પછી દુઃખ ગયા પછી આવે નહીં અને સુખ આવ્યા પછી જાય નહીં, એવું સુખ મારે જોઈએ છે. તો એના માટે પછી કહે છે કે સર્વકર્મ સંન્યાસે એવ અધિકાર ઇહ મંત્રે વિવક્ષિત. આ મંત્ર દ્વારા સર્વકર્મના સંન્યાસનું નિરૂપણ કરવા માગે છે. એટલે તમારે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા મેળવવી હોય તો તમારે બધા કર્મોનો સંન્યાસ ત્યાગ કરવો પડે. એક સાથે ત્યાગ થવાનો નથી. કર્મનો સંન્યાસ એટલે ધીરે ધીરે આપણા મનમાં કર્મથી શું મળશે એની ખબર હોવી જોઈએ. કર્મ દ્વારા આપણે આગળ જોયું ને, કર્મથી શું વસ્તુ મળે? કાં તો ઉત્પાદ્ય હોય એટલે કંઈ ન હોય એને ઉત્પન્ન કરી શકીએ કર્મથી, કાં તો આપ્ય જે મારી પાસે નથી એને હું પ્રાપ્ત કરવા જાઉં કર્મ દ્વારા, એના માટે કર્મ કરવું પડે. અથવા તો સંસ્કાર્ય શુદ્ધિકરણ કરવું પડે. જો મેલું થયું હોય, ગંદુ થયું હોય, અશુદ્ધ હોય તો એને મારે શુદ્ધિકરણ કરવું પડે. એ કર્મ દ્વારા જ થાય. એ જ્ઞાનથી ના થાય, કર્મથી જ થાય. ખ્યાલ આવે છે ને? અને છેલ્લું કહ્યું કે વિકાર્ય. વિકાર્ય એટલે વિકાર થાય. જેમ કે પેલો સોમ રસ કાઢે ને, સોમ વેલ હોય એના પાનને આમ વાટી અને એમાંથી રસ કાઢે અને પછી એનો યજ્ઞમાં યુઝ થાય. એવી રીતે એને વિકાર કરવો પડે. અથવા તો દહીંનો વિકાર થાય ને, જેમ દૂધનો વિકાર દહીંમાં થાય, એ વિકાર થાય. એ બધા કર્મથી જ થાય. એ જ્ઞાનથી આપણે વિચાર કરીએ કે ચલો દૂધમાંથી દહીં થઈ જાઓ તો ન થાય. આપણે કર્મ કરવું પડે. એટલે કર્મથી આ ચાર વસ્તુઓ બને. જ્યારે આત્મા કેવો છે? અવિકારી છે. એમાં આ વિકાર ન આવે. એ કેવો છે? નિત્ય છે. એને પ્રાપ્ત કરવાનું, એ તો પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. આપણું જે પ્રયોજન છે શું છે? પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. વેદાંત છે એનું નિરૂપણ કરે છે. જે છે જ, જે તું છે જ, તે તારું સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે જ, એનું જ ખાલી તારે આવિર્ભાવ કરવાનો છે. એ વિદ્યમાન છે જ, પણ વિદ્યમાન છે એને વર્તમાન કરવાનું છે. વર્તમાન કરવાનું છે એવું કીધું. એટલે આ કરવા માટે નિઘર્ષણ એટલે વિચાર કરવાનો. નિઘર્ષણ એટલે વિચાર કરવાનો. વિચાર કરવાનો, ભાવના કરવાની. પહેલાં ભાવના કરો, પછી વિચાર કરો. અને વિચાર કર્યા પછી એનું દર્શન થાય આપણને કે આ જગત જે કંઈ છે એ બધું ઈશ્વર છે. બરાબર? એટલે આપણે હવે આમાં જોઈએ તો કર્મ સંન્યાસે એવ અધિકાર ઇહ મંત્ર વિવક્ષિત તેન ત્યક્તેન ઇતિ અત્ર ત્યાગ પરામર્શાત. એટલે આમાં ભગવાને એટલે કે આ મંત્રમાં જે કીધું તેન ત્યક્તેન ભૂંજીતા એટલે ત્યાગ કરીને જ તારે ભોગવવાનું. એટલે કર્મનો પણ ત્યાગ કરવાનો કીધો. કર્મનો ત્યાગ એટલે કેવા કર્મનો? બધા જ કર્મનો નહીં. ભગવાને તો કહ્યું યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત્. ભગવાને છેલ્લા 18મા અધ્યાયમાં કીધું. હા, એટલે કર્તવ્ય કર્મ તમારે કરવાના. યજ્ઞ દાન અને તપ એ આપણા રેગ્યુલર કર્મ છે. તો એ કર્મને છોડવાનું નથી. છોડવાનું શું છે? સ્વાર્થ ભાવનાથી જે કર્મ કરવા, નિષ્કામ ભાવનાથી કર્મ કરવાનું છે. કામ્યેચ્છા, હા, એટલે કામનાથી પૂરક હોય એવા કર્મ નથી કરવાના. કામ્ય કર્મ નહીં કરવાના. બીજું કર્મ કરો તો તમે કેવી રીતે કરો? નિષ્કામ કર્મ કરો. એટલે ફળની ઈચ્છા વગર, સંગરહિત થઈને, સંગમ ત્યક્તા અને ફળ ઈચ્છા રહિતમ. સંગ ત્યક્તા એટલે શું? કર્મનો પણ સંગ ન હોય. હું કર્મ કરું છું, હું કર્મ કરનાર છું એવો પણ અભિમાન ન હોવો. કર્મનો સંગ ન થવો જોઈએ આપણને. અમુક કર્મ જ કરું અને અમુક કર્મ ન જ કરું એવી આસક્તિ ન હોવી જોઈએ. એટલે આસક્તિનો ત્યાગ કરવાનો. અને કર્મ તો કરવાનું જ, પણ આસક્તિના ત્યાગ પૂરક. એટલે કાયન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈ ઇન્દ્રિયૈરપી યોગીના કર્મ કુર્વંતી સંગમ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધ, એવું કીધું. એ યોગીઓ એટલે કે જે આ કર્મયોગી છે એ કાયેન મનસા, કાયાથી, વાણીથી કે શરીરથી કે જેથી મનથી જે કંઈ પણ કર્મ કરે છે એ કેવી રીતે કર્મ કરે? સંગમ ત્યક્ત્વા, આસક્તિનો ત્યાગ કરીને કર્મ કરે છે, જેનાથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય. આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવાનું છે? આવી રીતે કરવાનું છે. કર્મનો ત્યાગ કરવાનો. કર્તવ્ય કર્મનો ત્યાગ કર્યો એટલે કે એ બોજો છે. અત્યારે મારે આ કરવું જ પડશે. હું અમુક આશ્રમનો છું, અમુક વર્ણોનો છું, મારે અમુક કર્મ કરવું પડે. અત્યાર સુધી આપણે કરતા હતા. પણ હવે જ્યારે હું આ જ્ઞાન માટેનો પીપાસું છું, મારે આ જ્ઞાન જ જોઈએ છે, તો મારે હવે એ બધા કર્મ મને પછી વચ્ચે થોડું બોજો પડે, બોજારૂપ થઈ જાય, એક ભારરૂપ થઈ જાય. તો મારે એ આપણને શાસ્ત્ર એની છૂટ આપે છે
કે તમે એ બધા કર્મ છોડી શકો છો. સમજ પડે ને? પણ ધીમે ધીમે જ છોડવાના એટલે એકદમ છોડી દીધું પછી આપણે બીજો રસ્તો કરવા માંડીએ પાછું, એવું નહીં. એ છોડવાના ક્યારે? એ છોડવાનું કારણ એટલા માટે કે અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવી જોઈએ, આપણા રાગદ્વેષ નિર્મૂળ થવા જોઈએ. હજી આપણા રાગદ્વેષ જ્યાં સુધી હશે ને ત્યાં સુધી કર્મ વગર આપણે રહી પણ નથી શકવાનું. આપણું નેચર જ એવું હોય કે આપણે કંઈક ને કંઈક કર્મ શોધી જ કાઢીએ. ભગવાન અર્જુનને પણ કહે છે ને કે તું કર્મ છોડવાની વાત કરે છે, ભિક્ષા માંગીને ખાવાની વાત કરે છે, પણ તારાથી નહીં થાય, તારો સ્વભાવ જ તને નહીં કરાવે. જંગલમાં જઈને તું ભિક્ષા માગીને ખાઈશ એવું બધું કહે છે, જંગલમાં જઈને તપ કરીશ કે જે કંઈ કરીશ, પણ તારા હાથમાં ચળવળ આવ્યા જ કરશે. તું કંઈક અન્યાય થતો હશે તું જોઈ નહીં શકે, તું ક્ષત્રિય છે, તારા હાથમાં આમ ચળવળ થશે જ, ચટપટી થશે જ કે કંઈક કરું. એટલે આપણામાં જ્યાં સુધી એ વસ્તુ નહીં, એટલે ભગવાને 18 અધ્યાય સુધી કહેવું પડ્યું, એટલે કે જ્યાં સુધી તારું અંતઃકરણ તૈયાર નહીં થાય, તારું મન નહીં થાય તૈયાર, ત્યાં સુધી આ બધા ઉપદેશનો 100% આપણે એને આચરણ ન કરી શકીએ. ધીમે ધીમે કરવાનું, એટલે શનૈ કરવાનું. બરાબર? આ તો આપણને એક ટાર્ગેટ આપે, આપણો એક ગોલ કીધો કે આપણું ક્યાં પહોંચવાનું ક્યાં છે, આ આપણું ધ્યેય છે. ધ્યેય સુધી પહોંચવા માટે જે કંઈ તૈયારી કરવાની એ પૂર્વ તૈયારી થવી જોઈએ. એમ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન કીધો ને, તે વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટક સંપત્તિ આવવી જોઈએ આપણામાં. એ આવે પછી તમે આના અધિકારી બનો. હવે આપણે તો એ ધીમે ધીમે આપણામાંય છે, એવું નથી પૂર્ણ રૂપમાં છે આપણામાં. બધી જ વસ્તુઓ છે. વિવેક છે આપણામાં, થોડો ઘણો તો છે, તો જ આપણે અહીંયા આવ્યા. વૈરાગ્ય છે તો જ આપણે આવ્યા. સમાધિ, ષટક સંપત્તિ છે, પિક્ચર જોવા નથી જતા, પાર્ટીઓમાં નથી જતા, લગ્ન પ્રસંગો થતા બધે જ નથી જતા. આપણે ક્યાંક જઈએ, જ્યાં જવું પડે એમાં જઈએ, ચાલો. પણ ધીમે ધીમે આપણું ઓછું થતું જાય છે. એટલે આ બધી શ્રમ, દમ આ બધું આપણામાં આવતું જાય છે, ધીમે ધીમે આવતું જાય. અને જેમ જેમ તમને આનું મૂલ્ય વધતું જાય એમ પેલું મૂલ્ય ઓછું થતું જાય. એટલે ઇટ બીકમ્સ ઓટોમેટિક. એમાં આપણે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી, સાવધાન રહેવાની જરૂર ખરી. પ્રયત્ન જેટલો થાય એટલો. પછી એકદમ આપણે આમ એકદમ એટા સ્ટ્રોક આપણે બધું છોડી દઈએ અને પછી મુશ્કેલીમાં આવી જઈએ, એટલે ઉભય ભ્રષ્ટ થઈ જાય. ન વ્યવહારમાં રહીએ, ન અહીંયા આધ્યાત્મિકમાં આવી શકે. એટલે ઉભય ભ્રષ્ટ નહીં થવાનું. એટલે અહીંયા જે કરવાનું કીધું ને કે ભાઈ આ બધું છોડવાનું, એ કોને કીધું? જે આ વિચાર કરતો હતો ને એને કર્મની છૂટ છે છોડવાની. કર્તવ્ય કર્મ, મારે આ કરવું જ પડશે. લગ્નમાં જો સમાજના પ્રશ્નો હોય, બધા સામાજિક મારી કોઈ જવાબદારીઓ હોય, જ્યાં હું સંકળાયેલો હોઉં, અથવા તો પરિવારની જે જવાબદારી હોય, પછી પુત્રો છે, આ છે તે બધા સોંપતા જવાનું, ધીમે ધીમે સોંપતા છોડી દેવાનું. ધીમે ઇટ શુડ ગેટ ડ્રોપ્ડ. આપણે છોડવાનો પ્રયત્ન નથી કરવાનો, એની જાતે જ છૂટી જાય. જ્યારે આપણને વૈરાગ્ય આવે ને એની મેળે જ છૂટતો જાય. આપણે વૈરાગ્ય એટલે એવો મોટો વૈરાગ્યની વાત નથી હજી આપણે, પણ આપણને રાગ જેમ જેમ ઓછો થતો જાય. બીજી વસ્તુ, કારણ કે એનું આપણને ખબર પડે કે આ વસ્તુ મેળવવા રાગ ક્યારે હોય. આપણને એમ ખબર હોય કે આમાં સુખ બુદ્ધિ છે, આ મને સુખ આપશે, એ બી આપણને બુદ્ધિ હોય ને, આ મને અનુકૂળ છે, એટલા માટે આપણે એને મેળવવા જઈએ. ત્યાં રાગ છે આપણો. એટલે રાગ જે બુદ્ધિથી કરતા હોય ને આપણે બધું, એ રાગ પછી આપણને ખબર પડે કે આ મેળવવા માટે હું કરું છું, પણ શેના માટે કરું છું? આમાંથી સુખ મેળવવા માટે. ખરેખર સુખ આમાં છે નથી, એ મારે એની પરીક્ષા કરવાની, નિરીક્ષણ કરવું, પછી હું સાવધાન થઈને એ છોડતો જ. બને ત્યાં સુધી જે છૂટતા હોય એ બધા છોડતા જવાના. ધીમે ધીમે પછી આપણે આના તરફ વળીએ અને આ વસ્તુ જે કહે છે એના પર વિચાર કરતા જાય. પછી આપણને એમ લાગે ના આ વસ્તુ સાચી છે, વસ્તુ તો સાચી છે. કારણ કે વેદ છે, આ વેદ છે આપ્ત વાક્ય છે. એ વેદ કેવા છે? પ્રમાણ છે. એ પ્રમાણ જે કંઈ કહે એ વસ્તુ સાચી છે એવી શ્રદ્ધા આપણી પહેલાં હોવી જોઈએ. એ શ્રદ્ધા હોય તો આપણને પછી આને શબ્દશઃ આપણે આપણા જીવનમાં આચરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. નહીં તો ત્યાં સુધી આપણને ચાલે ઠીક છે, જેટલું થતું એટલું કરીએ, સગવડ એવું કરીએ, એવું થાય આપણને. એટલે એમ કહે છે કે સર્વકર્મ સંન્યાસે એવ અધિકાર ઇહ મંત્ર વિવક્ષિત તેન ત્યક્તેન ઇતિ અત ત્યાગ પરામર્શ. એટલે અહીંયા ત્યાગની વાત કરવામાં આવી. એટલે શ્રુતિ આ મંત્ર દ્વારા ત્યાગની વાત કરે છે કે કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે. એશનાનો કર્મ ક્યારે કરવું પડે? મારામાં ઈચ્છા હોય ત્યારે હું કર્મ કરું ને. એટલે મૂળભૂત એશનાનો ત્યાગ, આત્મેચ્છા વ્યવસ્થિતમ અને કામેચ્છા, જે કંઈ કામનાની એ બધી ઈચ્છાઓ છે ને એ બધી આપણે છોડી દેવાની છે. કામનાઓ ધીમે ધીમે ઓછી કરતા જવાની. બરાબર? જેમ આપણે સમજ વધતી જાય, વિવેક આવતો જાય. એટલે આ બધા સ્ટેપ્સ આપ્યા. વિવેક, વૈરાગ્ય, આ બધા સ્ટેપ્સ છે. વિવેક આવે એટલે કે આપણે નિત્ય અનિત્યનો વિવેક થાય. નિત્ય વસ્તુ એક જ છે, બ્રહ્મ જ એક નિત્ય છે, ઈશ્વર જ એક નિત્ય છે, બાકી બધી વસ્તુ અનિત્ય છે. એ આપ નિર્ણય થવો જોઈએ પહેલો,
ભાઈ એક જ નિત્ય છે. હવે મારે નિત્ય જોઈએ કે અનિત્ય? મારે જોઈએ છે તો નિત્ય, પણ છતાં હું પાછળ કોની પાછળ પડું છું? અનિત્ય. તો મારે થોડું બ્રેક મારતા જવું પડે. હવે ધીમે 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 વિડ્રો કરવાનું મારી જાત. પછી વૈરાગ્ય એની મેળે જ જન્મે. જ્યાં રાગ છે, અત્યારે મારો ઘણી જગ્યાએ રાગ છે, તો એ રાગ પણ ધીમે ધીમે ઓછો થયો, કારણ કે એ રાગ શેના માટે છે? એ પ્રાપ્ત થવાથી મને સુખ મળશે, એ બુદ્ધિથી છે. તો એ પણ ધીમે ધીમે વિડ્રો થતા જાય. એટલે એના માટે પછી શમ દમ, મનોનિગ્રહ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, આ બધો નિગ્રહ થતો જાય ધીમે 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 ધીમે. પછી આપણું એક વ્યક્તિત્વ ધીમે ધીમે તૈયાર થાય, અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું જાય. પછી આનું મૂલ્ય જન્મતું જાય. પછી આપણને એમ થાય, અરે રે મેં આટલું બધું વ્યર્થ ટાઈમ બગાડ્યો, ચાલો હવે આની પાછળ લાગી જાઓ, એમ કરીને આપણે પછી આમાં લાગી જઈએ. એટલે આ એક સમજ આવતી જાય ધીમે ધીમે. પછી આપણે પેલું ગૌણ બની જાય ને આ મુખ્ય બની જાય. બરાબર ને? એવું છે. આ બધી અનુભવથી જ વાત કરું છું કે હા. પછી વાત કરીએ એટલે પછી એનો આગળનો શબ્દ છે ત્યજતૈવ હિ તજ્ઞેયમ ત્યક્તુ પ્રત્યક પરમ પદમ ઇતિ અન્યત્ર અપી ઉક્તત્વાદ પુત્રાદિ એષણાયાઃ ચિત્ત વિક્ષેપ હેતુત્વેન પ્રસિદ્ધત્વાદ ચ ઇતિ અભિપ્રેત્ય આહ એવમ ઈશ્વરાત્મા ઇતિ. એટલે પછીનું જે વાક્ય છે ને એના માટે કહે છે કે ત્યજતા એવ હિ તજ્ઞેયમ, ત્યાગ કરનારનું જે પદ છે ને, પરમપદ, જે ત્યાગ કરીને બેઠો છે, જે આ મંત્ર પ્રમાણે જે જીવન જીવે છે, જેના આ ઈશ્વર સિવાય કંઈ દેખાતું જ નથી જગતમાં, એનું પદ કયું મળે? પછી ઈશ્વરનું પદ એ મળી જાય એને. એટલે આત્મા જે છે પોતાનો જે હું કે કહે છે, એ હું અને પરમાત્માનું ઐક્ય થઈ જાય છે. એટલે એને પછી ભેદ બુદ્ધિ ક્યાંય રહેતી નથી. જ્યાં સુધી ભેદ બુદ્ધિ હોય ત્યાં સુધી મને ભય હોય, પેલો આવીને શું કરશે, પેલો મારી પાસે આવશે તો કંઈક માગશે, મારું કંઈ લઈ જશે, વગેરે વગેરે. ભેદ બુદ્ધિ દ્વિતીયાદ ભય ભયમ ભવતી. જ્યાં સુધી ભેદ બુદ્ધિ હોય ને ત્યાં સુધી ભય લાગે. ભેદ બુદ્ધિ મટી ગઈ અને હવે એક જ હું જ છું. પછી એને કોઈ ભેદ નથી, ભય નથી. પછી એ અભયતામાં નિષ્ઠ થઈ ગઈ. અભયમ પ્રતિષ્ઠામ વિંદતે, એવું કીધું ઉપનિષદમાં. અભયમ પ્રતિષ્ઠામ વિંદતે, એ અભયમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય છે. બસ નિર્ભયતામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય. આ જ્ઞાન થયા પછી એ નિર્ભયતામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય છે. હા. એટલે હવે જો ભાષ્યમાં આપણે જોઈએ, કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદી લક્ષણમ જગત દ્વૈત રૂપમ જગત્યામ પૃથિવ્યામ જગત્યામિતિ ઉપલક્ષણાર્થત્વાત સર્વમૈવ નામ રૂપ કર્માખ્યમ વિકારજાતમ પરમાર્થ સત્યાત્મ ભાવનયા ત્યક્તમ સ્યાત. એવું કીધું કે આ નામ રૂપાત્મક જગત છે, જે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદી લક્ષણવાળું છે. કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ મૂળ એના લક્ષણ કીધા. કરતા પણ અને ભોગતા પણ આમાંથી ભોગવવું છે મારે કંઈ, એટલે હું કર્મ કરું. મારે કંઈ ભોગવવું હોય તો હું કર્મ ન કરું ને. જે વસ્તુ મારે ભોગવવી હોય એના માટે હું કર્મ કરું, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે. જ્યાં મને ભોગતા પણ હોય જ નહીં મારામાં, તો હું કર્મ કરવાનો જ નથી. એટલે પહેલાં ભોક્તૃત્વ જન્મે, પછી આપણે કર્મ કરવા પ્રેરિત થઈએ. બરાબર? તો કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વથી લક્ષણ જગત એ કેવું છે? દ્વૈત રૂપ છે. એનું મૂળ રૂપ કેવું છે? દ્વૈત રૂપ છે. બરાબર? જગત્યામ પૃથિવ્યામ, જગત્યામ ઇતિ ઉપલક્ષણાર્થ. એટલે જગત્યામ કીધું ને, એટલે આ જગતમાં, તો જગતમાં એટલે ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ. આપણે તો ત્રણ બોલીએ છીએ ને, ભૂહુ ભુવ, પૃથ્વી એક લોક, પાતાળ લોક અને અંતરિક્ષ લોક. બરાબર? તો હવે ત્રણ લોક કીધા, તો આમાં તો પૃથ્વીની જ વાત કરીએ, તો પછી સ્વર્ગમાં તો સારું ખરું ને પાછું. એવું એનું કહેવું છે. એટલે જગત્યામ એ જે કીધું ને, ઉપલક્ષણાર્થ કીધું. ઉપલક્ષણ એટલે એનો પ્રતિનિધિ કીધું. જગત એ પ્રતિનિધિ બન્યું. એટલે જગત એટલે બીજા લોક પણ આવી ગયા. નામ રૂપાખ્યમ, નામ રૂપવાળું જે કંઈ પણ છે જગત, એટલે અંતરિક્ષ લોક હોય, સ્વર્ગલોક હોય કે પાતાળ લોક હોય, કોઈ પણ બધા 14 લોકો કે ભૂર્ભુવસ્વ, બધા લોકો આમાં આવી ગયા. આખું સમગ્ર બ્રહ્માંડને આમાં સમાવિષ્ટ કરી લીધું. બરાબર? એટલે જગત્યામ એટલે ખાલી જગતમાં જ, એમાં જગતમાં કીધું એટલે જગતનો એટલે પૃથ્વીનો પણ સમાવેશ નથી થતો. જગત્યામ ખાલી કહીએ, ખાલી જગતથી જ આપણે ગણીએ તો પૃથ્વીમાં જે કંઈ નામ રૂપાક્ષમ છે, પણ પૃથ્વીમાં ખરું, પણ પૃથ્વી નહીં ને પાછી. તમારામાં જે કંઈ હોય એટલે તમે નહીં, એમ આત્મામાં ખરું. સર્વ કીધું એટલે આત્મા કહેવું પડ્યું એમને, ભાઈ તું પણ એમાં આવી ગયો. એમ સર્વમાં, સર્વને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કહે, એમાં તું પણ આવી ગયો, તું પણ ઈશ્વર સ્વરૂપ છે એવું કહેવું પડ્યું. તું આત્મા પણ એમ આ જગત્યામ કહેવાથી એમનું કહેવું એવું છે કે સમગ્ર બ્રહ્માંડ એનો સમાવિષ્ટ થઈ ગયો. બરાબર? નામ રૂપ કર્માખ્યમ વિકાર જાતમ,
એ બધું કેવું છે નામરૂપાત્મક છે જગત આખું. એટલે આખું બ્રહ્માંડ જે છે નામરૂપવાળું છે. દરેકનું એક નામ છે, દરેકનું એક રૂપ છે. અને કર્મ પણ કીધું, કર્માખ્યમ એનું એક કર્મ છે. ધારો કે ઘડો છે તો ઘડો એક નામ છે, ઘડાનું એક રૂપ છે, અને ઘડાનું એક કર્મ છે. જળ ભરવાનું કામ કરે, પાણી ભરવાનું કામ કરે. એમ દરેક નામ છે, દરેક રૂપ છે, એનું દરેકનું એક કર્મ પણ છે. સમજ પડે ને? હા, એટલે નામ રૂપ કર્માખ્યમ જગત કીધું. એ આખું જે જગત છે એને પરમાર્થ સત્યાત્મ ભાવનયા, પરમાર્થ સત્યાત્મ ભાવના, પરમાર્થ સત્ય, પરમાર્થ એટલે ઈશ્વર, જે આપણે કીધું ને ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, આ જે કંઈ છે એને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવું. એટલે પરમાર્થ સત્ય એ ઈશ્વર છે. પરમાર્થ સત્ય એટલે કેમ પરમાર્થ સત્ય કીધું? આપણે આગળ જોયેલું કે આપણે વ્યવહારમાં પણ સત્ય છે. વ્યવહારમાં પણ આપણે સત્ય કહીએ ને, હું સાચું બોલું છું, મેં જે કહ્યું એ બધું સાચું છે, અને આ બધું દેખાય છે સાચું છે, એવું આપણે સત્ય વાપરતા હોય, સત્ય શબ્દ વાપરતા. એટલે અહીંયા પારમાર્થિક સત્ય કીધું. પરમાર્થ શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો કે જે દેશ કાળ કે વસ્તુથી પરિચ્છિન્ન નથી, એનાથી મર્યાદિત નથી. દરેક દેશમાં, દરેક કાળમાં, કોઈ પણ કાળમાં એ પારમાર્થિક સત્ય સત્ય જ રહે છે. પછી અહીંયા ઈશ્વર હોય ને ત્યાં ઈશ્વર ન હોય એવું નથી, ત્યાં સત્ય હોય ને અહીંયા સત્ય એવું નહીં. એટલે પરમાર્થ સત્ય કીધું. એટલે પરમાર્થ સત્ય ભાવનયા, સત્યાત્મ ભાવનયા ત્યક્તમ સ્યાત. એટલે આ નામરૂપવાળું જે જગત જે છે, નામરૂપ કર્મવાળું જગત જે છે, એને આપણે આચ્છાદિત કરવાનું ઈશ્વરથી. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત કિંચિત જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન. એટલે આ નામરૂપવાળું જે મિથ્યા જગત છે એ મિથ્યા જગતનો ત્યાગ કરીને, ત્યાગ કરશું તો જ પેલું દેખાશે, નહીં તો પેલું એ દેખાશે ને આ દેખાશે એવું થવાનું નથી ત્યાં સુધી. એટલે સર્વત્ર આપણને ઈશ્વર ક્યારે દેખાય? જ્યારે પેલી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જતી રહે ત્યારે, એનો તિરસ્કાર થાય ત્યારે. સમજ પડે છે ને? હા હા. હવે નેક્સ્ટ, હવે આપણે આમાં વાંચીએ આનંદગીરી ટીકા, છેલ્લી લાઈન વાંચું છું, 9 નંબરના પાના પર. ચિકીર્ષિતમ સંન્યાસમ સ્તૌતિ. ચિકીર્ષિતમમાં ફૂટનોટ આપી છે, 10 નંબરની ફૂટનોટ છે નીચે, 10 નંબર છેલ્લી. ચિકીર્ષિતમ એટલે કે વિધિત્સિતમ ઇતિ યાવત. એટલે વિધિત્સિતમ એટલે અહીંયા વિધાન કરવામાં આવ્યું. શ્રુતિ આમાં વિધિ કીધી. શું વિધિ કીધી? ચિકીર્ષિતમ સંન્યાસમ સ્તૌતિ, સંન્યાસની વિધિ કરી, સંન્યાસની વિધિ કીધી આ મંત્ર દ્વારા. આમ સંન્યાસની વિધિ આમ સીધે સીધી ક્યાંય પણ ઉપનિષદોમાં દેખાતી નથી. એ એક જાબાલ ઉપનિષદ છે ને, એમાં એક વિધિનું વાક્ય છે કે યદહરેવ વિરજેત તદહરેવ પ્રવ્રજેત. જેવો તમારામાં વૈરાગ્ય જન્મે, જે દિવસે તમારામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો એ દિવસે પ્રવ્રજેત, એ દિવસે ઘર છોડીને નીકળી જવું, એવું કીધું. જ્યાં સુધી વૈરાગ્ય જન્મ્યો નથી ત્યાં સુધી છોડવાનું નહીં. કેમ નહીં છોડવાનું? પછી મુશ્કેલીઓ પડે એટલે. પછી ત્યાંથી જાય તો ત્યાંય બિચારો નહીં અને અહીંયાનોય નહીં, બંને. હા, બંને જાય, બાવાના બંને બગડે. તો ચિકીર્ષિતમ સંન્યાસમ સ્તૌતિ તેન ત્યક્તેન ઇતિ. બરાબર? તો આપણે આગળનું વાક્ય વાંચીએ. હવે ભાષ્યમાં વાંચીએ. આમાં પેજ નંબર 9 પર જ છે, તમારામાં જોઈ લે. એવમ છે ને, એવમ ત્યાંથી. એવમ ઈશ્વરાત્મ ભાવનયા યુક્તસ્ય પુત્રાદિ એષણાત્રય સંન્યાસે. સંન્યાસે સંધિના નિયમ પ્રમાણે સંન્યાસેનો એ જે છે ને એ લોપ થયો છે, એટલે સંન્યાસ લખ્યું. બરાબર? સંન્યાસે આપણે ભાષ્ય વાંચીએ ને ત્યારે સિંધી છૂટી પાડીને વાંચીએ છીએ. સંન્યાસે એવ અધિકારઃ ન કર્મસુ એવમ ઈશ્વર આત્મભાવનયા યુક્તસ્ય. જેનામાં ઈશ્વર એ હું જ ઈશ્વર છું એવી જેનામાં ભાવના થઈ ગઈ છે, યુક્તસ્ય એવો ભાવનાથી યુક્ત જે વ્યક્તિ છે, પુત્રાદિ એષણા ત્રય સંન્યાસે એવ અધિકાર, એનો જ અધિકાર છે
સંન્યાસમાં અધિકાર કેમ આપણે કહીએ કે મને સંન્યાસ જોઈએ તો ના આપે કોઈ. ધારો કે ભૂલથી આપી દે, કદાચ તમે જીદ કરીને નહીં પણ લો તો મુશ્કેલી પડે. એટલે કહે છે કે પુત્રાદિ એષણા ત્રય સંન્યાસે, એટલે પુત્ર એષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા, આ મુખ્ય એષણાઓ આપણી ત્રણમાં એણે વિભાજન કરી. મુખ્ય એષણાઓ જે એષણાઓ ઘણી બધી છે આપણી, છૂટક છૂટક છૂટક, પણ એને ત્રણમાં વિભાજિત કરી કે પુત્રેષણા, આ લોકનું સુખ જોઈતું હોય તો પુત્ર જોઈએ આપણે, આપણું વ્યવહાર સંભાળે, વેપાર સંભાળે, આપણે નહીં હોઈએ તો પછી આપણને જે કંઈ શ્રાદ્ધની વિધિ, જે કંઈ આપણી પાછળની ક્રિયાઓ કરવાની એ સંભાળે, આપણું નામ આગળ વધારે, એ બધી આપણી જે ઈચ્છાઓ છે ને બધી સુખની ઈચ્છાઓ, એ બધી પુત્ર દ્વારા આપણે આ બધી ઈચ્છાઓ કરીએ. પુત્રેષણા, એષણા એટલે તો કે ઈચ્છાઓ આપણી બધી. પછી વિત્તેષણા, તો વિત્તેષણા એટલે શું? ધનની ઈચ્છા, એટલે ગૌધન હોય, પશુધન હોય, સંપત્તિઓ હોય, આ બધી ધનમાં આવી ગઈ બધી, રૂપિયા પૈસા બધું જ આવી ગયું, એ પણ સંપત્તિમાં આવે. બરાબર, તો એની પણ આપણને ઈચ્છાઓ હોય છે, એના દ્વારા આપણને સુખની ઈચ્છા હોય છે. મૂળ તો બધી જ ઈચ્છાઓની પાછળ સુખની ઈચ્છા, પણ આ બધા સાધનો કીધા. પુત્ર એક સાધન કીધું. પુત્રેના અયમ લોક જય, એવું ઉપનિષદમાં કીધું. એ પુત્ર દ્વારા આ લોકને પર વિજય પ્રાપ્ત કરો. વિત્તેના નહીં, વિત્તેના પિતૃલોક, પિતૃલોક જય. પિતૃલોક જે છે ને એને વિત્તથી અને યજ્ઞ દ્વારા, અને દેવતાઓને મેળવવા માટે તમારે યજ્ઞ યાગાદી કરવા પડે, એના માટે કંઈક છે, હું ભૂલી ગયો અત્યારે. વિત્તેના અયમ લોક, વિત્તેના પિતૃલોક, કર્મણા પિતૃલોક, કર્મણા પિતૃલોક, વિત્તેના દેવલોક. એટલે કર્મ દ્વારા તમારે પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય, અને વિત્ત દ્વારા તમે યજ્ઞ યાગાદી કરો ને એના દ્વારા દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે આ ત્રણ લોકની પ્રાપ્તિની વાત કરી, આ લોક, પરલોક અને પિતૃલોક અને દેવલોક. એટલે એમ કીધું. એટલે આ બધા કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા લોકો છે, અને આ પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા, આ બધી એષણાઓ છે ને એ તમને સતત કર્મમાં રાખ્યા કરે, એ આપણને એંગેજ જ રાખે, ઓક્યુપાય કરે, આપણને હંમેશા કામમાં જ રાખે, કર્મમાં જ રાખે. એટલે પુત્રાદિ એષણાત્ર એ મોટામાં મોટા બધા વિક્ષેપો કીધા. આપણા જીવનમાં વિક્ષેપ હોય ને ત્યાં સુધી આપણું મન આધ્યાત્મિક તરફ જાય નહીં. પરાણા આપણે લઈ આવીએ ને પણ છતાંય પછી ટકે નહીં, આ વિચારમાં આપણને આવે નહીં. અહીંયા બેઠા બેઠા ઘણા બધા વિચારો આવતા આપણને કે હવે પછી શું કરવાનું છે, આમ ક્યાં જવાનું છે, શું આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય મનમાં. એટલે એ બધું જ્યાં સુધી થયા કરે, એટલે મનમાં જે શમ દમની જે વાત કરી ને બધી સાધન ચતુષ્ટ સંપત્તિમાં, એ આવવા માટે આ બધી આપણને કહે છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી તમને આ એષણાઓ હશે ને એ તમને સંછેડા જ કરશે, એ તમે શાંતિથી બેસવા નહીં દે. એટલે જે આ બધું ત્યાગ કરીને બેઠો છે ને, જેને આ બધાનું મૂલ્ય હવે નથી રહ્યું, એને આ બધી વસ્તુ હવે ગૌણ બની ગઈ છે, એ આ અધ્યાત્મ જ્ઞાન માટે, આત્મજ્ઞાન માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે, અને એ ટોટલ પછી એને જ વરણ કરશે. યમે વૈશ્ય વૃણુતે તે ન લભ્ય, એવું કીધું નચિકેતાને. જે એનું વર્ણ કરશે, વરમાળા કોને પહેરાવાય? એકને જ પહેરાવાય. પેલી વરમાળા પહેરાવા નીકળે તો બધા રાજાઓના બધા કુમારો બેઠા હોય, રાજકુમારો બધા બેઠા, તો એકને જ એકને જ વરમાળા પહેરાવે, બધાને ન પહેરાવે. એમ વરણ કોનું કરવું પડે? એકનું જ કરવું પડે. એમાં આપણે પણ વરણ કોનું કરવાનું? આત્મવિદ્યાનું વરણ કરવું પડે. યમે વૈશ્ય વૃણુતે, જે એનું વરણ કરશે ને એને પ્રાપ્ત થશે, એવું કીધું. એટલે આપણે આનું વરણ કરવું પડે. આપણે જેટલું કર્યું છે એ ઓછું પડે છે હજી, એટલે એના માટે વધારે પ્રયત્ન કરવાનો, સાવધાની રાખવાની, એવું આપણને કહે છે. એટલે કહે છે કે એવમ ઈશ્વરાત્મ ભાવના યુક્ત છે પુત્રાદિ એષણાત્રય સંન્યાસે એવ અધિકાર. એનો જ આ ત્યાગ માટેનો અધિકાર છે. ત્યાગ ક્યારે કરવાનો કહો ને? જેને આ બધી વસ્તુઓની છૂટી ગઈ છે, ભાવનાઓ બધી, અભિલાષાઓ છૂટી ગઈ છે સુખ બુદ્ધિની, એ પછી આમાં લાગી પડશે. એ પછી એને પછી કર્મની જરૂર નથી, એ કર્મનો સંન્યાસ લઈ શકે છે. પછી આગળ કહે છે ભાષ્યમાં વાંચીએ, તેન ત્યક્તેન ત્યાગેન ઇત્યર્થ. એટલે તેન ત્યક્તેન ત્યાગેન ઇત્યર્થ. એટલે તેન ત્યક્તેન ત્યાગેન એટલે આ બધાનો ત્યાગ, આ ત્રણ એષણાનો ત્યાગ કરશો તો જ તમને આ પ્રાપ્ત થશે, એવો અર્થ કહેવામાં આવ્યો આપણને. ત્યાગેન તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા. બરાબર. હવે કેટલા વાગ્યા આપણે? ટાઈમ થઈ ગયો.
એક વાક્ય લઈ લઈએ આપણે, એક વાક્ય લઈ લઈએ આપણે, એક વાક્ય લઈએ. પછી આગળનો વાક્ય વાંચીએ. નહીં ત્યક્ત મૃત પુત્ર વા ભૃત્યો વા આત્મસંબંધિતાયા અભાવાત આત્માનમ પાલયતિ અતઃ ત્યાગેન ઇતિ અયમ એવ વેદાર્થઃ. નહીં ત્યક્ત મૃત પુત્ર વા તેન ત્યક્તેન ત્યાગેન ઇત્યર્થ. ત્યાગીને તમારે આ બધું કરવાનું છે, બરાબર? એટલે આ સાધના તમારી ત્યાગથી થવાની છે શરૂ. જેમ કીધું ને કે ન પ્રજયા ન ધને ન ત્યાગે નહીં કે અમૃતત્વ માનશું, એવું કીધું કે ન પ્રજયા, પ્રજોત્પત્તિથી પણ નહીં, પ્રજાથી પણ નહીં, ન ધનેન, ન ધનેન, ધનથી પણ નહીં, ન કર્મણા, કર્મથી પણ નહીં પ્રાપ્ત થાય. ત્યાગે નહીં કે અમૃતત્વ. આ અમૃતત્વ જે છે એ તને ત્યાગથી જ પ્રાપ્ત થશે. એટલે ત્યાગ કરવાની વાત કરી. એ કયો ત્યાગ? આ એશના ત્રયનો ત્યાગ. એશના ત્રયનો ત્યાગ કહો કે ભાઈ આ જગતના નામ રૂપાત્મક જગત જે છે એમાં મિથ્યા બુદ્ધિ છે, એ બુદ્ધિ આપણે એનો ત્યાગ કરવો, એટલે સત્ય બુદ્ધિ છે એનો ત્યાગ કરવાનો છે. જગતમાં આપણે જે સત્ય બુદ્ધિ મૂકી, સુખ બુદ્ધિ મૂકી, એનો ત્યાગ કરવાનો છે. ત્યાગ કરવાનો એટલે આપણે સમજવાનું. ત્યાગ કરવાનો એટલે કે ઇટ્સ નોટ ધ ફિઝિકલ એક્શન. કોઈ ફિઝિકલ એક્શન નથી, એ આપણી મનની સમજ છે, દ્રષ્ટિની વાત છે આ બધી. વૈરાગ્ય એ પણ એક સમજ જ છે. વૈરાગ્ય એટલે કંઈ ફિઝિકલ આપણે કંઈ છોડવાનું છે એવું નથી. લોકો બધું કરતા જ હોય છે, મહાત્માઓ બધા કરતા હોય છે, ભગવાન બધું કહે છે. ભગવાન કહે છે હું બધું કામ કરું જ છું, હું નિરાતે બેસતો જ નથી. જો હું નિરાતે બેસવા માંડું તો આખી દુનિયા નિરાતે બેસવા માંડે. યદ્યદાચરથી શ્રેષ્ઠ, જે શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય કરે એ બધું ફોલો કરે, બધા અનુસરે. એટલે કર્મ કરવાનું ખરું, પણ કેવી ભાવના, એ દ્રષ્ટિ, એની પાછળની ભાવના, એટીટ્યૂડ, એ એટીટ્યૂડ આપણે એવો કેળવવાનો કે જે આમાં મારે કંઈ લેવાનું નથી. હું ઈશ્વરને પ્રિય કરવા માટે, ખુશ કરવા માટે, પ્રસન્ન કરવા માટે. એટલે ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરો. એટલે નહીં, હવે કીધું કે તેને ત્યક્તેન ત્યાગેન કીધું, તો પછી કહે છે નહીં ત્યક્ત મૃત પુત્ર. ત્યાગ કરાયેલો પુત્ર હોય, ત્યાગ કરાયેલો ભૃત એટલે સેવક, નોકર હોય આપણે, તો એ જે આપણો સેવક હોય એને આપણે નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો. પુત્ર હોય, આપણો પુત્ર મરી ગયો, તો એ જે મરી ગયેલો હોય કે જે કાઢી મૂકેલો સેવક હોય, તો એનો એ ત્યક્ત થયેલો કહેવાય. એ જે વ્યક્તિ થયો એ કેવો કહેવાય? ત્યજાયેલો કહેવાય, બરાબર? તો એ ત્યક્ત પુત્ર છે. આત્મસંબંધિતાયા અભાવ. એનો હવે મારી સાથે કોઈ સંબંધ રહ્યો? જે પુત્ર મરી ગયો એનો મારી સાથે સંબંધ નથી. જે સેવક મારાથી છૂટ થઈ ગયો એનો મારી સાથે સંબંધ રહ્યો નહીં, બરાબર? उसको निकाल दिया तो अभी मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है. तो પાલયતિ અતઃ ત્યાગેન ઇત્યયમ એવ. એટલે આ એનો એ મારું રક્ષણ કેવી રીતે કરે? બરાબર? જે છૂટાઈ ગયો, જે ત્યજાઈ ગયો, જે મારી પાસે હવે એની સાથે મારે સંબંધ જ નથી, તો એ વસ્તુ મારું રક્ષણ કેવી રીતે કરે? ભૂંજી થા જે કીધું ને, તેને ત્યક્તે ને ભૂંજી થા, એને ત્યાગીને તું ભોગવ. પણ જે પુત્ર અને સેવક જે હોય, એટલે ત્યક્ત શબ્દ છે ને એ સમજાવે છે. તેને ત્યક્તેને શબ્દ લીધો ને, જે મંત્રમાં ત્યક્તેને કીધું છે, એ ત્યક્તેનો ભાષ્યકાર ત્યાગેનો અર્થ કરે છે. એ ત્યક્ત કરો તો એ સંબંધ બેસતો નથી, એની સંગતિ બેસતી નથી. કેમ કે ત્યક્ત થઈ ગયો તો એ તો કંઈ આપણું પાલન કરવાનો નથી, એટલે ત્યાગે ન કીધું. એટલે ત્યાગ દ્વારા, એટલે પુત્રનો ત્યાગ કરવાનો. ભાઈ હયાત છે પુત્ર, એનો ત્યાગ કરવાનો. એટલે પુત્રમાં જે સુખ બુદ્ધિ છે એનો ત્યાગ કરવાનો, બરાબર? હા, એના આશ્રિત નહીં રહેવાનું. આપણે એમ થાય કે ભાઈ એ મને સુખ આપશે. ટૂંકમાં સુખના આશ્રિત આ બધા વસ્તુઓ સુખના આશ્રિતો છે. આપણે એના પર આપણો સુખનો આધાર છે. સર્વમ પરવશમ દુઃખમ, સર્વમ આત્મવશમ સુખમ. જે પરવશ છીએ, જ્યાં પણ આપણે લાચાર હોય, જેના પણ આધારિત હોય, એ આપણે દુઃખ આપવાનું જ છે. એટલે એમ કહે છે કે ત્યક્તેને જે કીધું ને એનો અર્થ ત્યાગે ન કરવાનો છે. શંકરાચાર્ય મહારાજે એનો અર્થ ત્યાગે ન કર્યો એટલા માટે કે જે ત્યક્ત પુત્ર હોય કે ત્યક્ત નોકર હોય, તો એ કંઈ આપણું રક્ષણ કરવાનો નથી. એટલે એના માટે આ સંગતિ બેસતી નથી. એટલે એનું, કારણ કે આ જ્ઞાનનું પાલન કરવાનું છે. એ પછી આગળ કહે છે પાલયથા કેમ કીધું એ, બરાબર?
ભૂંજી થા કીધું ને, ભૂંજી થા, એ ભૂંજી થાનો અર્થ શંકરાચાર્ય મહારાજ પાલય થા કરે છે, એનું પાલન કરવાનું છે. ભૂંજનો અર્થ છે ને, ભુજ ધાતુ છે ને એના બે અર્થ થાય. ખાવાનું, રક્ષણ એટલે ભુજ ધાતુ બે અર્થમાં વપરાય, ખાવાના અર્થમાં પણ વપરાય. સહના વધુ સહનો ભુનકતું, એ ભુનકતું જે શબ્દ આપણે પ્રાર્થના કરતા હોય ને, એ આમ તો ભોગવવા માટે છે, એ ખાવા માટે વપરાય છે. ખાલી આપણે નાના સ્કૂલમાં હતા ને ત્યારે સહના ભનકતું સહના ભુનકતું એવું બોલતા હતા આપણે, પણ એ આખી જે પ્રાર્થના છે ને એ ખરેખર તો અહીંયા ભુજ ધાતુનો અર્થ પાલન કરવા માટેનો છે, ભોજન કરવા માટેનો નથી. ભુજ ધાતુના બે અર્થ થાય, પાલન કરવું અથવા ભોગવવું કે ભોજન કરવું. તો અહીંયા શું અર્થ લેવો? પાલન કરવું, એવો અર્થ ભગવાને લીધો શંકરાચાર્ય મહારાજ. એટલે પાલય થા એ કરશે આગળ, એ આગળની વાક્ય છે, આપણે પછી વાંચશું કાલે. પણ નહીં ત્યક્ત મૃત પુત્ર વા ભૃત્યો વા આત્મસંબંધિતાયા અભાવાત આત્માનમ પાલયતિ અત ત્યાગેન અયમ એવ વેદ. એટલે વેદનો અર્થ, વેદાંતનો અર્થ એટલે આ મંત્રનો અર્થ આ જ છે. ઓકે આપણે પૂરું જ કરીએ છીએ. ઓકે ચાલો આટલે રાખીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.